بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. الوتر 3 ركعات وجب بسلام واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. Şeyhler, biz ötken temamızda emne turalı bayanladık. Ya, sutra dönünde turalı. Bugünkü sabahımız Kudayım buyursa bu vitir namazı jana nafıl namazlar turalı bolmoqçu. Egelde ülgürsek nafıl namaz turalı dağın ötөбүз. Vitir namazını kitaptin yazıcısı mintip bayandap atat. Al vitru 3 rakaatin vacaba bi salamin wahidin. Sözme söz qoturup alalı birinci. Vitir namazı 3 reket. Bir salam menen oku vacip deydi. Vitir namazı 3 reket, anı bir salam menen okuş gerek deydi. Bizdin mazhabtın köz qaraşı boyunca Bizdin mazhabtın köz qaraşı boyunca vitir namazı 3 reketli bir salam menen okuyuyoruz. Şafii mazhabta qarasanızlar alar ekiге bölünüdü. Kebirleri biz siyahtı o bir salam menen okuydu. Akırında 3. reketten keyin salam bere şam namazı siyahtı. Kebirleri ekiге bölüp okuydu. 2 reket okup salam berip dağın turup dağın 1 reket okuşadı. Düşünüzler mi? Bizdeki qanday eken 3 reket okup anan salam berебиz. Kıskası jokorudağı söylemde vitir namazı bu söylemde jokorudağı söylemde 2 meseleni bayanlagan. Jokorudağı söylemde kança mesele eken? 2 mesele. Birincisi ökümü jönünde. Vitir namazının ökümü emne? Bul turalı Abu Hanife rahmatullahi aleyhiden 3 pikir kelgen. Biri farz, ikincisi vacip, üçüncüsü sünnet. Buna sünnet degeni bu şakirtlerin de pikiri oluyor septilet. Şimdi ikinci pikirge fatva verilgen. Abu Hanife'den kança pikir geliptir? 3. Farz, vacip, sünnet. Sünnet degende kimde pikirleşeken? Şakirtleri de. Biroq fatva buna oşol vacip ekendiginde verilgen. Albatta bizden fiqh kitaplarının birinde oşol pikirlerden başın biriktirip kichine başqacha dagın aytып koygan. Vitir namazı bu farz etiqadi emas, farz amali deb. Amal jagынан farz siyahtı deb. Düşünüzler mi? Amal jagынан farz deb aytып koygan. İşenim jagынан emas. Bu janağı söylemlerдің başını farz, vacip, sünnet degende biriktirip tatbiq kılıp aytқан sözü. Kıskası fatva emnege berilgen eken? Vacip ekendigine. Ikinci mesele janağı jokoruda aytkanımızday 3 reketте emne dedik? Bir salam menen oku gerek. Mına oşonduktan birinci qadada salavat okulbaydı. 3 reket okuyuz, 2 reketten keyin oturabız mı? Mına oşul jerde salavat okubaydı. Eğer de birinci qadada salavat okuy turgan bolsa, Allahumma salli ala Muhammad dese, sajda sahv millet болады. Çünkü bu bir. Ikinci mesele, eğer de birinci qadada turup ketse, kayra kaytbaydı. Janağı 4 reketlik namazda ortada oturup ketip turup ketseniz var mı? Oturбай. Tizеңiz түз болгондон кийин кайра кайтасызбы? Кайтпайсыз. Кайтсаңыз намаз бузулат деген жерлер бар да. Ал кийин өтөбүз аны саждай сахау темасында. Ошон үчүн мына жерде 3 рекеттин 2 рекетин окуп мына жерде отурайын дегенде унутуп калып туруп кетсе эмне кылбайт экен? Кайра кайтпайт. Тизеси түз болгон болсо кайра кайтпайт. Бул ошол биздин 3 рекет дегенибиздин 3 рекет деп айтуубуздун натыйжасында чыккан маселелер таксыр. Çünkü koş. وقبل الركوع الثالثة يكبر رافعا يديه ثم يقنط فيه أبدا. 3. rekettin rüküsünden burun kolun kötörgen abalda takbir aytat. Andan keyin jıl boyu 12 ay içi ne kılat deydi? Kunut duasın okuyt deydi. Bu söylemde kitaptin yazıcısı bir kança meseleni kozgoganda. Birinci mesele 3. rekettin rüküsüden murun kunut duası okulgandığı jönünde bayandagan. Kaçan okulatken? 3. rekette rüküden murun bizdin mazhab boyunca kunut duası okulat. Çünkü Şafii mazhabta rüküden keyin okulat. Alar birinci rükü kılıp anan emne kılışat? Kayra kaytıp kunut duasını okuşat. Bizde kaçan eken? Rüküden murun. Qoqus Kudayım buyursa kelecekte balkim Egipetke barıp kalasınlar da Kair'ge. Barsanızlar oşol жерде özünüzдөр көзүңүздөр менен көрөсүздөр бул окуяларды таксырын. Mafhum alar kaçan okuytken? Rüküden keyin. Eğer de qarаңыздар, eğer de unutup kalıp rüküde esine kelse
Qunut duaсын кайра кайтып окубайсыз. Кыямга кайтпайсыз. Рүкүдө да окубайсыз, кайра кайтпайсыз да. Мисалга болот да ошондой. Тура Фатиханы зам сүрөнү кылдың, башка намаздар сыяктуу деп ойлоп калып, рүкүгө кеттиң. Рүкүдө эсиңизге келип калды. Qunut дуасын окуган эмессиз. Рүкүдө да окубайсыз, кайра кыямга дагы кайтпайсыз таксыр. Афунбу? Бирок эгерде Фатиханы окуп, зам сүрөнү унутуп, рүкүгө кырган болсоңуз, кайра рүкүдөн башыңызды көтөрүп, не кыласыз? Сүрөнү окуп, Qunut дуасын кайра окуп, жана кайра рүкү кыласың. Анан намаздын акырында саждай саху кылып коесуң. Ошондой эле эгерде Фатиханы унутуп коюп бар го, унутуп коюп кеткен болсоңуз рүкүгө, кайра кайтып рүкүдөн Фатиханы окуп, зам сүрө кылып, Qunut дуасын окуп, анан кайра рүкү кыласыз. Да акырында эмне кылып коесуз? Сажда саху кылып коесуз. Анан масбук ким эле? Кечигип келип уюган адам. Имамы менен чогуу Qunut дуасын окуйт. 3-чү рекетке жеткениңизде эмне кыласыз? Имам менен чогуу Qunut дуасын окуйсуз. Калган рекеттериңизди окуганын турган кезде кайра окубайсыз. Имам менен окугандыгыңыз жетиштүү болот. Түшүнүктүүбү? Ошондой эле эгерде 3-чү рекетте рүкүгө келип жетишсеңиз, сиз 3-чү рекетке жетти болуп эсептелесизби? Я, жетти болот да, рүкүгө жеттиң, сен ошол рекетке жеттиң. Имам менен чогуу рүкү кылсаң, сен эмне кылдың? Рекетке жеттиң деген сөз. Эми калган рекеттерди окугалы турган кезде Qunut дуасы окулбайт. Ошол рекетке жеттиң, сен Qunut дуасын окугандайсыз. Мындай маселелер болуп калышы жашоодо эмне? Ыктымалы бар. Кечигип келип уюшубуз мүмкүн да. Витр намазына, мисалга Рамазан айында кечигип келдиң да, ифтарга узунараак отуруп калып, сүйлөшүп калып, келсең витр намазын окуп атат экен деп коелу. Анан имамга уюдуң. Кайсыл жерге жетишип калдың? Имам рүкүдө эле жетишип калдың. Qunut дуасын окудуңбу? Жок. Имам менен чогуу окуган эмес. Бирок ошол рүкүгө жеттиңби? Сен ошол рекетке жеттиң, значит сен эмнесиң? Qunut дуасын окугансың. Кийин калган 2 рекетти окугалы турган кезде кайра окуудун эмнеси жок? Кажети жок. Некизин окулбайт. Кажети жок эмес, окулбайт такыр эле. Бул бир. Экинчи маселе, ушул маселе азыр сүйлөмдөгү. Такбир айтуу жөнүндө. Байкап турганыңызда эмне деди? Юкаббиру. Такбир айтат деди, туурабы? Такбир бул жөнүндө, ошол такбирдин өкүмү жөнүндө 2 пикир келген. Кээ бир китептерибизде ошол такбирди важип дейт. Кээ бир китептерибизде сүннөт деп келген таксылар. Түшүндүңүзбү? 3-чү маселе. Рафиан ядайхи деди, көрдүңүздөрбү? Колуну көтөргөн абалда. Намаздын башталышында колду кантип көтөрсөк, бул жерде дагы колду дал ошентип көтөрөбүз. Колду кулактын жумшагына чейин көтөрүп, баш бармактарды кулактын жумшагына тийгизип, анан эмне дейбиз? Аллаху акбар деп туруп, анан кайра колду байлайбыз таксылар. Мафхум? Бирок бир маселе, эгерде казасын элдин арасында окуп аткан болсоң, колду көтөрбөйсүң. Жөн эле Аллаху акбар деп коюп кете бересиз. Түшүндүңүзбү? Казасыны мисалга сен витрди каза кылып койдуң. Адатта мусулман адам намазды каза кылбайт. Намазды өз убактында окуйт да. Бирок эми кокустан каза кылып койгон болсоң, же жанагы билбей жүргөн кезиңде казаларыңды окусаң, окубай жүргөн кездеги казаларыңызды. Мына ошолорду окуган кезде эгерде мечитте элдин арасында окуй турган болсоң, эмне кылбайт экенбиз? Колду көтөрбөй эле жөн эле Аллаху акбар дейбиз да, Qunut дуасын окуп кете беребиз. Себеби күнөө ишти ачыкка чыгаруу жана бир күнөө болуп эсептелет. Да карайт да, о, Даниэл шейхти мен шейх деп жүрсөм, бул эскиден артта көп нерсеси бар экен го, калтырып кеткен деген сөздөр болот да таксын. Мафхумбу? Я. Анан дагы бир маселе. Эмне жөнүндө айтып атат? Жыл бою Qunut дуасы окулат. Жыл бою бизде 12 ай толугу менен окулат. А шафилерде андай эмес. Шафилерде Рамазан айынын 2-чи жарымында витр намазында Qunut дуасы окулат. Рамазан айында алдагын 2-чи жарымында 15 күндөн бөлсөң 2-чи 15 күндүгүндө окулат. Анан бул жария окулабы, купия окулабы жөнүндө дагы 2 көз караш бар. Qunut дуасын кантип окушубуз керек? Жариябы же купиябы дегенде бардык түр намаз окуучулар купия окуйт деп келет да, бир пикир. Ал имамбы, жалгыз окуучу, имамга уюганбы, купия окулат дейт. Мафхум? Экинчи пикир келет, эгерде ажам элдеринде болсо, арабтардан башкаларда болсо, элге үйрөтүү максатында жария окуйт дейт да. Артыңызда турган толтура билбеген кишилер болсо,
Sen аларды намаз үйрөтүп аткан болсоң, ошол мезгилде сен жария окусаң эмне экен болот. Ушул риваятты алып. Мафхум? Анан не дедик? Bir salam менен не кылат дедик? Окулат. 3 рекет окулат. Кош. Дуна гайрихи. Дуна гайрихи. Витир намазыдан башка намазда конут дуасы окулбайт. Витир биздин мазхаб боюнча тек гана конут дуасы кайда окулат экен таксыларым? Витир намазында гана окулат. Мафхум? Ал эми Шафи мазхабка барсаңар келечекте, Египетке барсаңар, же болсо мына өзүбүздүн Кыргызстанда эле тиякта 20 хутур деген жер бар, жаңы жер тарапка таманга кетип аткан кезде. Мына ошол эл дагы Шафи мазхабты карманышат. Мына ушулардын көз карашы боюнча дагы ушундай эреже. Барып көрсөңүздөр болот. Мисалга бир убакыт менен медреселер бар, жакшы, күчтүү устаздар бар, устаз Ахмат деген бар. Өтө мыкты устаздардан болот да. Мына ошолорду барып зыярат кылып бир батасын алсак болот да, иншалла Кудай буйрса күнү келген кезде. Барып ошол жерде байкасаңыздар болот. Витир намазында булар кунут дуасыны не кылышат? Рамазан айынын 1-2 жарымда окуйт, экинчиси булар баамдат намазында окуйт. Дайыма такай окуйт кунут дуасыны. Бизде баамдат намазында жок. Дуна гайрихи дейт. Көрдүңүздөрбү? Дуна гайрихи дегени витирден башка намазда кунут деген дуа жок, дуа окулбайт. Мафхум? Дуа такыр эмне кылынбайт экен? Окулбайт. Тигилерде баамдат намазында эмне кылынат? Окулат таксылар. Мафхум, а? Биздин мазхабтын көз карашы боюнча ал мансух болгон дейт да, өкүмү өчкөн амалдардан дейт. Белгилүү бир мөөнөттө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам окуду, кийин өкүмү эмне болду? Өчтү дейт. Биз да эле аны бир адам мусулмандардын башына бир кайгы, бир түйшүк, бир кыйын күндөр келген кезде биз дагы окусак болот деп китептерибизде келет. Баамдат намазында. Өтө бир көйгөйлүү күндөр болот го. Ошондой болгондо окууга биздин мазхаб ошондой мезгилде эмне берет экен? Рухсат берет. Кош. ويقرأ في كل ركعة منه الفاتحة وسورة. ويقرأ في كل ركعة منه الفاتحة وسورة. Витир намазынын ар бир рекетинде Фатиха жана бир сүрө окуйт дейт. Муну мурунку сабактарда деле айтканбыз, туурабы? Кыскасы этият үчүн бир жактан сүннөт деп атпайбы? Экинчи жактан важип деп атат, фарз деп айтылып жатат, туурабы? Ошон үчүн экөөнүн башын бириктирип амал кылынып атат да бул жерде. Этият үчүн витир намазынын ар бир рекетинде Фатиха жана зам сүрө окулат. Бирок кайсы сүрөлөрдү окуп сүннөт жакшы десе, биринчи рекетке А'ла, экинчи рекетке Кафирун, үчүнчү рекетке Ихлас сүрөсүн окуу жакшы. Түшүнүңүздөрбү? Кайсыл экен? А'ла, саббихисма роббикал а'ла. Шуну окуйсуң биринчи рекетте. Экинчи рекетте Кул я айюхал кафирун, үчүнчүсүдө Кул хуаллаху ахад. Мафхум? Шунтип окуу бул жакшы. Бирок имам болсо кээде эмне кылып коюш керек? Өзгөртүп туруш керек. Өткөндө эмне дедим? Адамдар ушул сүрөнү гана окуш керек, мындан башкасы болбойт деген түшүнүккө барбоо үчүн. Кош. ويتبع القانت بعد ركوع الوتر. Lal qanita fil fajri bal yaskutu deydi, ökönü bir koşalım eyli. ويتبع القانت بعد الركوع الوتر lal qanita fil fajri bal yaskutu. Egerde Hanafi mazhabты karmangan kişi Şafi mazhabka uyusa rüküdön kiyin konu duasını okuуда erçiydi. Bamdat namazında erçibeyt, teskerisince süküt kılat deydi. Bu süydömde dağın şeyhler bir kança mesele kamtılgan. Birinci mesele başka mazhabka uyusa bolot degen söz. Hanafi mazhabı, Şafi mazhabı, Malik mazhablar biri-birine kenen emne kıla veret? Uyuyut. Birok şart emne? Misalga biz Hanafi bolgonduktan bizdin mazhab boyunca imamda darat buzula turgan nerseni, bizdin mazhab boyunca darat buzula turgan nerseni baykabasak bolot. Misalga bizdin mazhab boyunca kan çıksa darat emne bolot? Buzuladı. İmamdı kördük. Denesinden kan çıktı, darat alıbay kirip imam boldu. Uyubayız. Sebebi bizdin mazhab boyunca imamda emne yok? Daratı yok. Eğer közümüz menen körbösök, anda husn-ı zan menen emne kılavuz, jakşı oy menen uyuy beremiz taksırı. Bu şu mesele. Bir mazhab başka mazhabka uyusa emneken bolot. İkinci mesele. Eğer de Şafiler az aytып atpayбы? Bir mazhab başka mazhab uyusa bolot dep.
Бұл жерде уyu дұрыс болу үшін Шафилер 3 рекетти ортосын салам менен ажыратпаса уюса болот. Ал эми эгерде ортосын ажыратып 2 рекет окуп салам берип анан 3-чү рекетти окуса, анда биз витр намазын кечирип кой, аларга уюганга болбойт. Мына бизден ажекелер барат. Рамазан айында витр намазын жамаат менен окулган кезде алар 2 рекет окуп салам берет, анан туруп дагы 1 рекет окушат. Ошондой мезгилде биздикилер аларга витр намазын уюгандыгы не экен? Дурус болбой калат. Себеби биздин мазхаб боюнча намаздын ортосунда ассалам деген сөздү айткан болот. Биздин мазхаб боюнча намаз бүтө элек салам айтсаң эмне болот? Намаз бузулат. Билип туруп сен намазың бүтө элек, дагы 1 рекетиң бар, салам берип койсо намаз эмне болот? Бузулат. Ошон үчүн болбойт. Мафхумбу? Ошон үчүн имам болгон киши Шафи мазхаб болсо, жалпы мазхабтарды эске алып, мисалга 3 рекетти толук окуса дагы жакшы болот да. Имам дайыма артынан уюучуларды эске алыш керек. Түшүндүңүзбү? Я. Үчүнчү маселе. Имамы сыяктуу кунут дуасын эмне кылабыз? Дуа рүкүдөн кийин окуйбуз. Имам рүкүдөн кийин окуйт да Шафиде. Биз дагы ага ээрчип эмне кылабыз? Рүкүдөн кийин окуйбуз. Бирок өзүбүздүн Ханафи мазхабтын дуасын окуп коебуз. Аллахумма инна настаинука деген немени. Аллахумма хадина эмес, Аллахумма инна настаинука окуйбуз. Төртүнчү маселе. Баамдат намазында эгерде Шафилерге уйтурган болсок, биз алардын кунут дуасын окуганда ээрчибейбиз. Бирок эмне кылышыбыз керек эми? Ошол мезгилде биз уйганбыз дейм ага. Имам Шафи мазхаб. Биз ага уйудук. Ал кунут дуасын окуйт экен. Биз эмне кылабыз? Десек, алымдарыбыз бир канча пикир айткан. Биринчи пикир, тик турган абалда колдорун байлабай түз турат. Жөн эле турасыз, күтүп тура бересиз. Түшүндүңүзбү? Экинчи пикир отурат. Үчүнчү пикир рүкүнү созуп тура бересиз. Тиги кунут дуасын окуп бүткөнгө чейин сен эмне кыла бересиң? Рүкүнү тура бересиң, анан имамың менен чогуу башыңды көтөрөсүң да. Төртүнчүсү саждага жыгылат да, имам саждага жыгылганга чейин башын көтөрбөй тура берет дейт. Ушинтип пикирлер келет таксырым. Ошол эң биринчисини айтабыз биз. Кайсыл экен? Тик турган абалда колубуз бош күтүп турабыз, анан имамга чогуу далчы ээрчип кетебиз. Түшүндүңүздөрбү? Келечекте айтып атпайм, кокустан барып калышыңар мүмкүн, анан барып шок болбошуңар керек да. Бул эмне кылып атат, бул каяктан нени баштап ийди деп. Окуйт. وسن قبل الفجر بعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان وقبل الظهر والجمعة وبعدها 4 بتسليمة. Баамдат намазынын фарзыдан мурун, пешин, шам жана куптан намаздарынан кийин 2 рекет окуу сүннөт. Жана пешин намазы менен жумадан мурун жана жумадан кийин 4 рекет 1 салам менен окуу сүннөт. Бул сүйлөмдө китептин жазуучусу күндө биз окуп аткан суннат муаккада намаздарды баяндаган. Bir күндө биз окуй турган канча рекет? 5. Канча рекет? Кандай 5? Баамдат 2, пешиндики 6, 8, шамдыкы менен 10, куптандыкы менен 12. 12 рекет суннат муаккада намазды баяндаган. Мафхумбу? Мисалга, биринчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде мынтип келет. Ma min abdin muslimin yusalli lillahi fi kulli yawmin 12 rak'atan tatawwu'an illa banallahu lahu baytan fil jannah. Кайсыл бир имандуу Аллахтын кулу дейт. Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн, Аллахтын ыраазычылыгына жетүү максатында күндө 12 рекет намаз окуса дейт. 2 рекет нафыл намаз окуса, Аллах Таала ага 5те 1 үй куруп берет дейт. Бул күндө окуганыбыз бул 5теги 1 үй. Күндө биздин көп болсо 5-10 минут, 12 рекет үчүн көп болсо биздин окуганыбызды билебиз да, 6 минутта 12 рекетти окуп коюшубуз мүмкүн да. Кыскасы күндө bir 12 minutка 12 рекетке 12 минут дейли, 12 рекет 12 минут убактыбызды жумшап 5теги 1 үйгө ээ болобуз таксылар. Ошон үчүн суннат муаккадаларга эмне болушубуз керек? Өтө бекем болуш керек. Алар кайсылар эми? Биринчиси баамдат намазынын 2 рекет сүннөтү. Бул сүннөт, жакшы эске алгыла, баамдат намазынын 2 рекет сүннөтү башка сүннөттөргө караганда бекем.
Muakkadalırgı ne eken? Öte bekem. Kebir alımlar vacip деген diye çeyin aytkan bunu. Jada kalsa tik turgan abalda okuvasan durus bolboyt деп айтылган жерлер бар kitepte. Başkalarda oku otsan bolu veretedi da. Bırak bağımdad namazınıkın sünnetti. Oturup okusan durus bolboyt деген жерleri var kitepler özde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün ıyık hadisinde aytad. Rak'atal fajri ahabbu ileyye minad dunya ve ma fiha. Bağımdad namazının 2 reket sünneti meni üçün dünya jana dünyadagi bar neseden sүйүктүүрөөк дейт. Dünyada senin emneң бар, байлыгың бар, балким бийлигиң бар. Бардыгы булар билесиңер вакытынча нерселер таксалар. Булар колдун кири бүгүн бар, колуңуз кирледи, барып жуудуңуз таза болот. Туурабы? Dünyadagi мансап дагы ошондой. Кече президент болгон адам бүгүн президенттен түшөт. Кече бай болгон адам бүгүн кедей болуп калышы мүмкүн. Кече тирүү элек бүгүн өлүшүбүз мүмкүн дегенде кыскасы дүйнөлүк иш эмне экен? Сөзсүз bir аяктайт. Бирок бул 2 рекет окуган намазыбыздын собобу. Алардан дүйнөдөгү баардык чогулткан байлык, бийлигибизден экен артык турат экен таксыр. Түшүндүңүздөр, а? Айша энебиз радıyallahu taala anha пайгамбардан риваят кылынган хадисте мындай дейт. Канан набийю саллаллаху алейхи ва саллама юсалли ва ядау, валакинни лам араху тарака ракатайни qabla salatil fajri fi safarin wala fi hadarin wala sihatin wala saqamin deyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafıl namazlarının kebirini okup kebirini kaltırat ele deyt da bir sebeplerden olam deyt. Birok bağımdad namazından murun okula turgan 2 reket sünnetty saparda da üyünde dagın den soluğu çin eken kezde oorulu eken kezde dagın kaltırganını körgөн emesmin deyt. Takay okugan eken da bağımdad namazının 2 reket sünnetini. Çünkü bu hadisti İmam Tabarani rahmetullahi aleyhi özünün Avsat kitapları var da o Avsat'ında rivayet kılgan. Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka bir hadis gelir. Bunu hadisti dağın ile Ayşe Neviz rivayet kılat. Ayşe Neviz aytat. Anna Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme lam yakun ala şeyin minen nevafili aşaddu muahadatan minhu ala rak'atayni qabla'l fajr. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka nafıllarga karaganda bağımdad namazının 2 reket nafılından ne kılganda öttü mani beret ele deyt. Takay atkarat ele deyt. Ayavay mani beret köngül burat ele deyt. Bu hadis dağın Bukhari menen Muslim'de kelgen taksılarım. Bu hadis dağın bağımdad namazının 2 reket sünnetinin ötü zarıl ekendigini bildiret. Şunun için bağımdad namazına takay beken boluşumuz gerek. Farzını aytbayla koyuyor emi. Turabı farz turalı söz kılbayla koyuyor. Kançalık dengelde hadisler kelgen. Hop, andan keyin peşin, şam, jana koptan namazdan keyin 2 reket oku dagın buldayda ne bolot? Sünnet bolot. Oşonda ele peşin menen cumadan murun, jana cumadan keyin dagın 4 reketli bir salam men oku sünnet. Eğer 4 reketli 2'ge bölü okusanız sünnet atkarılgan bolu eseptelbeydi. Düşünüzler ha? 4 reketli ne kılışımız gereken? 1 okuşumuz gerek. Jana bul sünnetlerden kaysınısı bekem eken, emi bağımdad namazınıkı en güçlü eken da. Andan keyin kaysıl bekem turalı bir kança pikirler aytılgan. Mesela kebir kitaplarda kelet peşinden 4 reketi en bekem deyt. Kalganı hükümü 1 deyt. Kebir reket kitaplarda kelet şamdan 2 reketi deyt. Andan keyin peşinin 2 reketi, andan keyin koptandan 2 reketi, andan keyin peşinin 4 reketi dep kelet. Dagın bir rivayatta bardığı 1 dey dep kelet. Düşünsene şunday talaşlar var. Biroq en talaşsızı qaysı eken? Bağımdad namazının 2 reket sünneti taksıllar. Afum takay kaltırbaydı. Şol bağımdad namazının dagın okuda dagın özünün kança sünneti var? 3 sünneti var. Kebir kitaplarda 4 sünnet dep koyat. 3 sünneti var. Birincisi en algaçkı vakta okuş gerek. Bağımdad namazının vakti kirer menen oku 1 sünnet. Sünnetin içindeki sünnetti. İkinci sünnet kaysıl? Üyünde okuşun gerek. Erkek meçitke varat da. Üyünde okuysun. Üçüncü sünnet oşul bağımdad namazının 1. reketini 2 reket sünnetinin Kafirun suresini, 2. reketini İhlas suresini oku sünnet.
Çünkü ya hakiye bir kitapta da qo'shimchalab aytib qo'yadi. Ayali var olsa ayalının çekesinden öp koyup çıkıp etse bu da bir sünnet deb qo'yadi. Düşündünüz mü? Shunday kelgan kitaplarda var bu narsa. Mafhum? Allah razı olsun. Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.